ওকে, আচ্ছা। আমাদের হোমওয়ার্ক 18 চলছিল মেবি। এবার এটার কয়েকটা ম্যাথ হয়েছিল, এবার কত অবধি হয়েছিল একটু দেখে বলবে? মানে লাস্ট কত অবধি করেছিলাম? উম, ও আচ্ছা 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 আচ্ছা। তাহলে আমি একটু চেক করে নিচ্ছি, লাস্ট ক্লাস এটা হয়েছিল। এটাতে আমরা কত অবধি করেছিলাম দেখছি। ও না, সরি, এটা তো ব্ল্যাঙ্ক দেখাচ্ছে, মানে ওই দিনকে জেনারেট করেছিলাম কিন্তু ক্লাস হয়নি অ্যাকচুয়ালি। এইটা ছিল লাস্ট ক্লাস, ওকে। তাহলে লাস্ট ম্যাথ ছিল 38। 38 অব্দি রিচ করে গেছিলাম, আচ্ছা। 38, এইটা, ওকে। তার আগেই তাহলে কিছু কয়েকটা টেস্ট করে নিই আমরা। উম, যেমন ধরো, 28, কোশ্চেন নাম্বার 28 স্টার্ট করছি। আমি একটু ডিসকাস করছি, তারপরে তুমি ট্রাই করবে একবার। A ladder inclined to wall makes an angle of 60 degree with the ground. If the foot of the ladder is 10 meter away from the wall, what then the length of ladder is? আচ্ছা, তাহলে কোয়েশ্চেন পড়ে সবার আগে একটা ফিগার ড্রয়িং করতে হবে। Ladder inclined to the wall makes an angle 60 degree with the ground. Okay, so this is a ground, this is a wall, this is a wall suppose, and this is the ground suppose, and then another ladder is inclined 60 degree with the ground. Okay, this is suppose 60 degree, 60 degree with the ground, this is the ground. So if the foot of the ladder is 10 meter away from the wall, so this is a point from where you are calculating the distance. Suppose this A B is a wall and C point is a point where the ladder touches the ground. So this AC basically what? This according to question, this AC equals to 10 meter, and this is a 60 degree angle. Then the length of the ladder. So you have to find this BC equals to question mark. Then just observe karo, AC is given, angle is also given, BC you have to find. So for this case, you can directly apply the ratio of the trigonometry to get the BC. So একটা ট্রায়াঙ্গেলে মনে করো, এবার কনসিডার করো একটা ট্রায়াঙ্গেল, সাপোজ দিস ইজ এ বি সি। So this AC is called what? AC, suppose it is theta. This AC is called base and BC is called hypotenuse, right? So what is the ratio between ratio between the base to hypotenuse? That is AC by BC. So AC by BC equals to what? Base by hypotenuse means it is cos theta. Theta means what? The angle between base and hypotenuse. It is theta. So here it is 60 degree. So just apply the ratio. AC is 10, BC you don't know. Cos 60 means what? It is sin 30. Sin 30 means what? It is half. So BC equals to what? 20 meter. So answer will be A. Very easy question. তাহলে বুঝতে পেরেছো কিভাবে করতে হবে? জাস্ট রিডিং পড়ে একটা ফিগার ড্রয়িং করতে হবে, দেন ত্রিকোণমিতি অ্যাপ্লাই করতে হবে, স্ট্যান্ডার্ড অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু জানতে হবে, পুট করে ক্যালকুলেশন করতে হবে, সিম্পল। দিস ইজ আ স্টেপস। সো এটা যদি পেরে থাকো, একটু হার্ডার ম্যাথ নেই, কোনো কোয়েশ্চেন ডাউট নেই আশা করি।
ভেরি ইজি। এবার একটু হার্ডার ম্যাথ নিচ্ছি। হার্ডার মিন্স লিটল বিট। হুম, এটা ইজি আছে, নট এক্স্যাক্টলি হার্ডার। না, আগে ট্রাই করো একবার। আমি আর কিছু করছি না, তুমি আগে ট্রাই করো। আফটার 2 to 3 minutes আই উইল স্টার্ট। ওকে, সো এটা কি ড্রয়িং করতে পেরেছো? ফার্স্ট স্টেপ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, দেন ড্রয়িং। দেখি আমি একটু পড়ি। If the height of a pole and distance between the pole and a point on the ground nearby are equal. আচ্ছা, the height of the pole, তাহলে একটা পোল ড্রয়িং করি আগে। সাপোজ দিস এ পোল, এ বি ইজ এ পোল। The height of a pole, so this is a height, AB is a height of the pole, and a point on the ground nearby, and a point on the ground, তাহলে this is the ground, so any point on the ground, suppose this is a point C, so আচ্ছা, the distance between the pole and the point on the ground, so this is distance, তাহলে এই B হচ্ছে পোলের পয়েন্ট, C হচ্ছে নিয়ারবাই পয়েন্ট, so this is the BC, they are both are equal, that is AB equals to BC, so AB equals to BC এটা দেওয়া আছে, this information is given. What would be the angle of elevation to the top of the pole from the point, মানে এবার তো বুঝতেই পারছো ফিগারটা কি হতে পারে। অ্যাঙ্গেল অফ এলিভেশন মানে you have to find this angle theta, so here angle is asked, দুটো ইনফরমেশন দিয়েছে, দ্যাট ইজ, সরি একটাই ইনফরমেশন দিয়েছে, দ্যাট ইজ মানে এই ট্রায়াঙ্গেল যেটা ফর্ম করছে, এই ট্রায়াঙ্গেলের হাইট ইকুয়ালস টু বেস, তাহলে হাইট ইকুয়ালস টু যদি বেস হয়, তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন, মানে এলিভেশন অ্যাঙ্গেল, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ দ্য ট্রায়াঙ্গুলার অ্যাঙ্গেল। এবার কি করবো বলো, ভেরি ইজি।
এখানে একটা ট্রায়াঙ্গেলের হাইট আর বেস, এইটার এটার রেশিও কি? হাইট বাই বেস ইকুয়ালস টু হোয়াট, বা পারপেন্ডিকুলার বাই বেস ইকুয়ালস টু হোয়াট? ইজ tan theta. So tan theta equals to AB by BC. So we know AB equals to BC. That means the ratio is 1. If both are equal, then the ratio is 1. So what is theta? Tan how, what will be, what is the value of the theta such that the tan of particular angle is 1? So theta equals to what? From that particular triangle, 45 degree, right? It is D. So it is also very easy. এটা কোনো টাফ ম্যাথ নয়, জাস্ট মানে অ্যাকচুয়ালি ম্যাথের এই হাইট অ্যান্ড ডিস্টেন্সের মেন পয়েন্ট হচ্ছে ওই ড্রয়িং। এবার একটু আর একটু মোর টাফার, মোর টাফ আমি যদি সার্চিং করি আর টু টাফ সাপোজ 35, now I am taking the 35. An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. Okay, আবার পড়ি। An electrician has to repair an electric fault on a high pole on a pole of height 5 meter. তাহলে আবার একটা পোলের কথা বলছে। সো পোল ড্রয়িং করে ফেলি। একটা লাইন পড়ছি আর একটা করে ড্রয়িং করব। এই পোল। This pole named as AB, 5 meter. She needs to reach a point. She needs to reach a point 1.5 meter below the top of the pole to undertake the repair work. She needs to reach a point 1.5 meter below the top. Okay, so you have to choose a point. Suppose here C. So this AC is also given. দেখো টপ থেকে বলেছে না ফাইন্ড করতে ডিস্টেন্সটা, মানে গিভেন ডিস্টেন্সটা। She needs to reach a point এত মিটার below the top, that means AC is 1.54. So কি কি given আছে একটু লিখি। AB is the complete height of the pole, it is 5 meter, and AC is the height 1.54 meter also given, and what should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. আবার পড়ো। What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position? মানে দেখো ফলটা হয়েছে, এ বি হচ্ছে টোটাল হাইট, সি পয়েন্টে ফল্ট হয়েছে, তাহলে জেনারেল সেন্স দিয়ে আমি যদি বলি, একটু জুম করি আগে ড্রয়িংটাতে, জেনারেল সেন্স দিয়ে যদি আমি বলি, তাহলে একটা ল্যাডার যদি ইউজ করি তাহলে কোন পয়েন্টে আমি মানে ল্যাডারটাকে প্লেস করব? অবভিয়াসলি এরকমভাবে ল্যাডারটাকে প্লেস করব। সাপোজ একটা পয়েন্টে রিচ করছে পি, তোমাকে কি বলেছে? হুইচ ইনক্লাইন অ্যাট অ্যান অ্যাঙ্গেল 60 ডিগ্রি টু দ্য হরিজেন্টাল, তার মানে দিস অ্যাঙ্গেল ইজ 60 ডিগ্রি, দিস ইজ 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। সো হিয়ার থিটা ইকুয়ালস টু 60 ডিগ্রি, আমি ওখানে লিখছি না, এখানে লিখতে কনফিউজিং হবে, এটাকে কেটে দিচ্ছি, জাস্ট এই অ্যাঙ্গেলটা। This angle is 60 degree to the horizontal would enable for to reach the required position. মানে ল্যাডারের লেন্থ জিজ্ঞেস করেছে, মানে সিপি ইকুয়ালস টু কোশ্চেন মার্ক। দেখো কোশ্চেনটা একটু ডিফিকাল্ট, ডিফিকাল্ট মানে ল্যাঙ্গুয়েজটা একটু মানে ঘোরানো আর কি, বাট স্টেপ বাই স্টেপ পড়ে টাইম নিলাম, টাইম নিয়ে স্লোলি স্লোলি ড্রয়িং করলাম। মানে এই হচ্ছে তোমার ইনফরমেশন গিভেন। এবি 5, এসি 5.4, তাহলে হোয়াট ইজ বিসি? বিসি ইজ 5 minus 1.45, sorry 54, 1 5 minus 1.54,
5 minus 1.54. So it is 0.660, 46, 2 and 3. 3.46. BC equals to 3.46. So in this triangle BCP, in the triangle of BCP, BC equals to 3.46 meter. This angle is also 60 degree and you have to find CP. So this is the height or perpendicular and this is the hypotenuse. So which ratio it is? It is basically BC by CP. That means perpendicular by hypotenuse. So this ratio means sine theta. So sine 60 degree equals to BC by CP. So just solve it. Sine 60 means what? Root 3 by 2. এই ভ্যালুগুলো কিন্তু অবশ্যই মুখস্থ রাখতে হবে। ক্যালকুলেশনটা আমি এখানে করছি। Root 3 by 2 equals to BC means 3.46 by CP. So just solve it. CP equals to how much? 2 into 3.46 by root 3. 2 times of 3.46 by root 3. আর দেখো কোশ্চেন দেওয়া আছে 1.73. সো 1.73 ডাবলই তো 3.46. সো এটা ক্যান্সেল হয়ে 2 হচ্ছে, 2 টু যা 4, 2 টু যা 4. সো 4 উইল বি ইয়োর আনসার। পিছনে যা সলভ করো, ক্যালকুলেশন সলভ করো, তাহলে বুঝতে পারবে। এখানে জায়গাটা একটু কম বলে আমি একটু ছোট ছোট করে করলাম। এক মিনিট, জুম আউট করলে কি প্লেস ছিল? ও প্লেস ছিল, তাহলে একটু ঠিক করে করে দিই, দাঁড়াও। প্লেস ছিল, ইন ফিউচার প্রবলেম হবে। root 3 by 2 equals to 3.46 by CP. So what is CP? CP equals to 3.46 into 2 by root 3, and root 3 cancels with 3.46. It also returns to 2 to the 4 meter. So your answer is 4. The question given আছে root 3 equals to 1.73, but না given থাকলেও তোমাকে মনে রাখতে হবে কতগুলো ইনফরমেশন। root 2 equals to 1.414, root 3 equals to 1.732. These two value we have to remember, otherwise you will be in trouble. অ্যাকচুয়ালি ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেনে এগুলো গিভেন থাকে না, প্রয়োজন হয় কিন্তু গিভেন থাকে না। এই মেথড দেওয়া আছে ঠিকই, বাট জেনারেলি দেওয়া থাকে না। সেক্ষেত্রে তোমাকে এই দুটো ভ্যালু মুখস্থ রাখতেই হবে। ইউ হ্যাভ টু must you have to remember, that is root 2 equals to 1.414 and root 3 equals to 1.732. Okay, so this is all about question number I think 38, 35, sorry. So 35 আমাদের হয়ে গেল। 36 similar kind of math. 37, 37 is 37টা ট্রাই করো। ও সরি সরি, আচ্ছা এখানে করি। দেখো কি বলেছে। আচ্ছা নিজে ট্রাই করো। 2 to 3 minutes, take 2 to 3 minutes and I will discuss after that.
হ্যাঁ, ড্রয়িং হলো? হয়নি? দেখো। আচ্ছা, করেছো, দেখো এরকম সিমিলার হচ্ছে কিনা আমি যেরকম করেছি। There are two temples, one on each bank of a river, just opposite to each other. Okay, so it is a river. This is a bank where a temple is placed, and in another bank, another temple is placed. Suppose this temple height is AB, and this temple height is CD. একটা রিভারের ব্যাংকের দুটো সাইড। দেন কি বলেছে? One temple is 54 meter high. From top of this temple, the angles of depression of the top and bottom of the another temple is 30 degree and 60 degree. আচ্ছা, 50, আচ্ছা, তো অ্যাঙ্গেল অফ ডিপ্রেশন যদি বলে, সো অবভিয়াসলি দিস লার্জার টেম্পলটার কথাই বলছে। তাহলে এই যে এ বি, এটা হচ্ছে 54 মিটার। কি করে বুঝলাম আরেকবার বলি। এই পয়েন্ট থেকে অ্যাঙ্গেল অফ ডিপ্রেশন, তার মানে কি এটা অবভিয়াসলি হায়ার পয়েন্ট, তবে তো অ্যাঙ্গেল অফ ডিপ্রেশন তুমি ফাইন্ড করতে পারবে। তাহলে এই মিট করে দিলাম। তাহলে অ্যাঙ্গেল অফ ডিপ্রেশন মানে কোনটা হয়? অ্যাকচুয়ালি এখানে যদি স্ট্রেট লাইন ড্রয়িং করি, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ ডিপ্রেশন। দাঁড়া, একটু উল্টো পাল্টা হয়ে গেল। মানে আমি যদি এখানে একটা স্ট্রেট লাইন ড্রয়িং করি, তাহলে দিস ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ডিপ্রেশন। কিন্তু এখানে তো কোনো ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম হবে না, তাহলে কি করব? এর প্যারালাল আরেকটা ড্রয়িং করব এইভাবে। এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ ডিপ্রেশন, তার মানে এইটাকে তখন ভুলে যাব। জেনারেলি এইভাবেই করতে হয়। ঠিক আছে, তাহলে এই হচ্ছে একটা পার্ট হলো। এবার বলেছে অ্যাঙ্গেল অফ দিস ইজ ইস, আচ্ছা, দিস অ্যাঙ্গেল ডিপ্রেশন অফ দ্য টপ অ্যান্ড বটম, আচ্ছা বটমও হবে, তাহলে আরেকটা হবে। তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা, তাহলে এই একটা অ্যাঙ্গেল, মানে এটা যদি পি পয়েন্ট বলি, তাহলে একটা ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে এরকম, যেটা এ সি পি। আরেকটা ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে এরকম, যেটা এ ডি বি। এটা 60 ডিগ্রি, এটা 30 ডিগ্রি। The height of the second temple, মানে CD equals to question mark, CD equals to question mark। AB তুমি জানো, AB হচ্ছে 54। আচ্ছা, AB যদি 54 হয়, তাহলে এই ট্রায়াঙ্গেলের কাজটা আগে করি। কারণ এই ট্রায়াঙ্গেলে ABটা তুমি জানো 54, এইটা তুমি জানো না, DBটা জেনে নাও। তাহলে এই tan 60, so tan 60 equals to what? 54 by DB. So what is dB? Tan 60 means what? Only root 3. So dB equals to 54 by root 3. এখন রুট থ্রি কোনো ভ্যালু ক্যালকুলেশন করার দরকার নেই, বিকজ আনসারে রুট থ্রি ফর্মেই আছে। সো রুট থ্রি কিছু করবো না আমরা, 54 বাই রুট থ্রি থাক। ইট ইজ 54 বাই রুট থ্রি, ঠিক আছে, ইট ইজ 54 বাই রুট থ্রি, ইট ইজ ডিবি। সো নাও প্লিজ অবজার্ভ, ডিবি ইজ অলসো ইকুয়ালস টু সিপি। সো সিপি, এই এবার এই ট্রায়াঙ্গেলের কনসেপ্টটা যদি আমি ভাবি, তাহলে সিপি ইজ অলসো 54 বাই রুট থ্রি। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য এপি? এপিটা বার করলেই তো ম্যাথ কাজ হয়ে যাবে। কেন? বিকজ এপি মিনস হোয়াট? এই ডিস্টেন্সটা। অ্যান্ড ইউ নো এবি, এবি মানে টোটাল। তাহলে এবি থেকে এপি সাবস্ট্রাক্ট করলেই তুমি পিবি পাচ্ছ, অ্যান্ড পিবি ইকুয়ালস টু সিডি। তাহলে সিডি বেরিয়ে যাবে। তাহলে dB equals to 54 by root 3, that means CP is also 54 by root 3, and this angle is 30 degree. So again, if we apply tan 30 in particular triangle, then you have AP by 54 by root 3. By root 3 will be multiplied over here. So if I calculate tan 30 means 1 by root 3. So what is AP? AP equals to 54 into 1 by root 3 into root 3 will be divided again by root 3.
সো ইন্টু কিছু হবে না। সো 54/√3, √3 that means what? 3. 54/3 means 18. So AP equals to 18. AP equals to 18. So what is CD? CD is nothing but 54 minus 18. CD is nothing but 54 minus 18. That means how much? It is 36. So answer is 36. Obviously meter will be unit. দেখো বুঝতে পারলে কিনা, না বুঝতে পারলে বলো। ওকে, যদি বুঝে থাকো তাহলে নেক্সট ম্যাথ এবার নিজেই করবে। হুম, 49, 49। করো again, 2 to 3 minutes। হয়েছে?
60.6, মেবি তাহলে 55ই হবে, মানে এটা তো রাউন্ড অফ করতে হবে, আদারওয়াইজ ক্যালকুলেশন সম্ভব না। তাও দেখছি, দেখো ড্রয়িংটা এরমই করেছো কিনা। ড্রয়িংটা ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট। Sun's angle of depression changes from 30 to 60 degree. Sun's angle of depression, the length of shadow. আচ্ছা, সানের শ্যাডো মিন্স হোয়াট? Depression changes from 30 degree to 60 degree, the length of the shadow of a tower. আচ্ছা, টাওয়ার, তাহলে টাওয়ার ড্রয়িং করলাম প্রথমে। সান ফার্স্ট টাইম ধরো এখানটায় রয়েছে, তাহলে এখান থেকে রে এসে এটা কাস্টিং করছে, এই হচ্ছে ফার্স্ট শ্যাডো পয়েন্ট। ধরো পি হচ্ছে ফার্স্ট শ্যাডো পয়েন্ট, এ বি হচ্ছে টাওয়ার। নেক্সট কি হবে, সানটা 30 ডিগ্রি, 60 ডিগ্রি, 60 ডিগ্রি মিনস এরকম জায়গায় ধরো সানটা এখন এই, তাহলে দিস ইজ সাপোজ কিউ, সো দিস ইজ 30 ডিগ্রি, দিস ইজ 60 ডিগ্রি। So there are two triangles, APB and AQB. AB is fixed, but you don't know what is the height of the, আচ্ছা AB find করতে হবে। AB equals to question mark and shadow decreased by 70 meter. That means what? PQ length is 70. Take this note. P হচ্ছে BP হচ্ছে first length or shadow length of the first shadow, BP, and BQ is the length of the second shadow. So what is this difference? This is BP minus BQ, which is PQ and which is 70 meter. This is given. You have to find this AB. How to process? How to proceed? দেখো, very easy. Take APB is a triangle, first triangle APB. So tan 30 means what? Tan 30 means AB by PB. Okay, that is 1 by root 3. So what is PB? PB equals to AB into root 3. Step jump দিলাম 1 by root 3, তাহলে PB by root 3 multiplied with AB. So PB equals to AB into root 3. Again, in AQB triangle, tan 60 degree is what? AB by QB. Similarly, here also QB equals to what? Or you can say BQ, QB or BQ, PB or BP, whatever. It is same, because এখানে লিখলাম বিপি, এখানে লিখছি পিবি, মানে তুমি যদি এটা 9-10 লেভেলের ম্যাথ করো তাহলে কেটে দেবে টিচার, কেটে দেবে মানে ভালো টিচার হলে একটা কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে দেবে। দুরকম কখনো লিখতে নেই, বাট এখানে তো ওরকম দেখবে না তোমার আনসার কিভাবে করছো, জাস্ট প্রসেস করে তুমি টিক মারবে আনসারে, চয়েস করবে, মেমসিকিউ মার্ক করবে। সো এখানে তার জন্য প্রবলেম নেই, বাট এটা বেটার প্র্যাকটিস যে সেম কনভেনশন ফলো করা। যদি বিপি লেখো সো অলওয়েজ বিপি, ঠিক আছে? এটা আমি আর কাটছি না, আমি মুখে বললাম যেহেতু আমি সেই নিজেই মিস্টেকটা করেছি। Okay, so what is QB? Similarly, you can say QB equals to, it is root 3, so AB by root 3. It is AB by root 3. Directly you can write. So PB minus PQ. Again, you have already prepared. BP minus BQ equals to 70. So in place of BP, you can put AB into root 3. You can put AB into root 3, and in place of BQ, you can put AB by root 3. AB by root 3. So just solve it. So after taking common AB, you got root 3 by 1 by root 3, that will equals to 70. So just calculate it and you can get AB. So AB equals to what? It is just root 3 into root 3, that is 3 minus 1, that is 2. If you do the LCM, then you can get 3 minus 1 in numerator part, and by root 3 will be there. So 3 minus 1, that will be 2 by root 3. So AB multiplied with 2 by root 3, you got 70 in right hand side. So just solve it. AB equals to 70 into root 3 by 2.
So 270, that means 35. So it is 35 into root 3. See, the same thing already I have told you, that root 3 sometimes is not given, but you have to remember the value 1.732. So 35 into 1.732. So this calculation is very tough now because it is a time consuming one. Though it is a time consuming, you have to do it. Okay, otherwise you cannot get the correct answer because all the answers are in it is approximated to the second decimal places. So 1.732 into 35, what should you do? See, এরকম যখনই সিচুয়েশন হবে সবসময় মনে রাখবে যে একটু ক্যালকুলেশনটাকে সিম্পল করতে হবে। সো তিনটে ডিজিট নেওয়ার দরকার নেই, তুমি অ্যাপ্রক্সিমেট ক্যালকুলেট করবে 35 ইন্টু 1.73। এই টু এর জন্য কি হচ্ছে, মাইন্ড ইট, এই টুটাকে ইগনোর করার জন্য তোমার আনসার একটু কম আসবে, যা অ্যাকচুয়াল তার থেকে কম আসবে, রাইট? এটা মাথায় রাখলাম। আচ্ছা, আমি যদি 7 0 করে দিই তাহলে কি হবে, আর একটু কম আসবে, আরও একটু কম আসবে। তাহলে আমার আনসার যেটা আসছে এইটা যদি করো তাহলে ভেরি ইজি। দেখো 35 ইন্টু 1.73, 1.7 ক্যালকুলেশন করা ভেরি ইজি, বাট 3 2 হয়ে গেলেই অনেক টাফ হয়ে যাচ্ছে, টাইম কনজিউমিং। তাহলে কি করব, অ্যাপ্রক্সিমেট ক্যালকুলেশন করব। দিস ইজ এ টেকনিক, অ্যাপ্রক্সিমেট ক্যালকুলেশন। সো হাউ টু ডু দ্য অ্যাপ্রক্সিমেট ক্যালকুলেশন, জাস্ট ইগনোর অ্যাজ ইউ, মানে তুমি যত এক্সপেরিয়েন্স হবে তত তুমি এটা ভালো কারেক্টলি করতে পারবে। তাহলে এখানে আমি কি করলাম, 3 2টা ইগনোর করলাম, বাট রিমেম্বার, মানে এটা মাথায় রাখলাম ইগনোর করে, যে আমার রেজাল্ট সবসময় অ্যাকচুয়াল রেজাল্টের থেকে কম আসবে। ঠিক আছে? সো এবার জাস্ট মাল্টিপ্লাই করে ফেলি। সো 1 মানে হোয়াট, 1 মানে 35। কিভাবে করছি দেখো ক্যালকুলেশন, যদি if you have 1 here, then 35 into 1 means what, 35? Okay, so what is 0.7? So just consider it as a 7. 7 means what? 7 into 30, it is 210. 7, 5 into 7, that is 35. That is, it is 245. And if you have a point, then just 24.5. So just add 24.5. So if you have, you got, it is zero point 0.5, it is 9, it is 59.5. So check the result, 59.5. 59.5. So your answer should be less than the actual one. So which one the nearest larger or nearest greater value? Nearest greater value means what? দেখো এটা স্মলেস্ট, সো কখনোই হবে না, এটাও স্মলেস্ট হবে না। ইট ইজ লার্জার বাট নট নিয়ারেস্ট, দিস ইজ এ নিয়ারেস্ট লার্জার, সো ইয়োর আনসার উইল বি ডি। ঠিক এই প্রসেসেই করতে হবে, আদারওয়াইজ তুমি যদি 1.732 নাও তাহলে এইখানে ক্যালকুলেশন করতে মোর দ্যান 1 মিনিট তোমার ওয়েস্ট হবে, 1 2 মিনিটস ওয়েস্ট হবে টোটালটা নিলে। আর অ্যাপ্রক্সিমেট করলাম কি হলো, আনসার আমি ঠিক চয়েস করে ফেললাম, বাট ক্যালকুলেশন অ্যাকচুয়াল হলো না। আমার তো দরকার নেই ক্যালকুলেশন, না, আমার তো চয়েসটা ঠিক হওয়া দরকার। সো দিস ইজ দ্য টেকনিক, এই ছোট ছোট টেকনিকগুলো ফলো করতে হবে। আচ্ছা দেখো বুঝতে পারলে কিনা। আচ্ছা 49 হলো। আচ্ছা এবার 51, 51 করব, তারপরে একটা স্পিডের ম্যাথ করে দেবো, স্পিড ক্যালকুলেশন আছে দেখবে, স্পিড অ্যাসোসিয়েটেড, সেটাও করতে হবে। Now again 2 to 3 minutes, just try it first.
ওকে, ড্রয়িং হলো? একদম সেম সেম ম্যাথ। শ্যাডো অফ এ লাইট হাউস। সো লাইট হাউস, shadow of a lighthouse. Suppose this is a lighthouse AB and this BC is a shadow or P, PQ দিয়ে shadow generate denote করি, is small 15 আচ্ছা 60 degree, elevation is 60 degree, so it is 60 degree smaller than when the angle of elevation is 45 degree. 45 degree means what? দেখো যত এই কাছে আসবে এরম জায়গায় পয়েন্ট হবে, যত কাছে আসবে তত দেখো লার্জার হবে, আর যত দূরে সরে চলে যাবে তত দেখো স্মলার হবে, তাই না? তাহলে আমি কাছেরটা ইগনোর করব। এটা কিন্তু অনেক সময় মিস্টেক করে অনেকে, এর জন্য আমি এইভাবে ড্রয়িং করলাম। সো ইট ইজ 45 ডিগ্রি, suppose q point, so obviously it is smaller. So how much smaller? It is 15 meter smaller. So PQ equals to 15 meter. Okay. Find the height of the lighthouse. Same math. করে ফেলো। হ্যালো, এই পড়াচ্ছি। হুম। আরে হ্যাঁ। এখন কোথায় পড়াচ্ছিলাম তো, কি করে বলবো?
হয়েছে ম্যাথটা? 45.5, 40, 35.5। ঠিক আছে, সিমিলার কাইন্ড অফ ম্যাথ আমি আর করছি না। জাস্ট বলে দিচ্ছি প্রসেসটা। tan 45 ইকুয়ালস টু এ বি বাই বি কিউ, এখানে একটা ইকুয়েশন সলভ হবে। tan 60 ইকুয়ালস টু এ বি বাই বিপি, এই দুটো ক্যালকুলেশন থেকে বি কিউ ফাইন্ড করতে হবে, দেন বিপি ফাইন্ড করতে হবে, করে ইকুয়ালস টু 15 করতে হবে। বি কিউ ইন টার্মস অফ এবি দিয়ে আসবে, সিমিলারলি বিপিও ইন টার্মস অফ এবি দিয়ে আসবে। সো সামথিং মাইনাস সামথিং হবে ইকুয়ালস টু 15। সো এই ক্যালকুলেশন করে ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড এবি। ভেরি সিম্পল। 51। আচ্ছা, লাস্ট পেজটা দরকার নেই, ঠিক আছে, লাস্ট পেজটা বাদ দিয়ে হোমওয়ার্ক সলভ করবে। আর আর একটা ম্যাথ আমি একটু করিয়ে দিচ্ছি, যেটা একটু মানে আমি করিনি ইচ্ছা করেই। আহ, দাঁড়াও। 42টা দেখো। An aeroplane flying horizontally at a height of 3 kilometers above the ground. Aeroplane flying horizontally at a height of, horizontally fly করছে মানে এই হচ্ছে এরোপ্লেনের ধরো মোশনটা, হরিজন্টাল মোশন, আর এই ধরো হচ্ছে গ্রাউন্ড। তাহলে গ্রাউন্ডের সাথে হরিজন্টাল ফ্লাইং করছে, 3 kilometer above the ground is observed, so this height is 3 kilometer. সাপোজ একটা পয়েন্ট থেকে আমি হাইটটাকে দেখাচ্ছি, সাপোজ দিস ইজ এ পয়েন্ট, দিস ইজ বি পয়েন্ট, দিস হাইট এ বি ইজ
3 kilometer, or that is 3000 meter, and is observed at a certain point on earth to sustain an angle of 60 degree, সাবটেন্ড অ্যান অ্যাঙ্গেল অফ 60 ডিগ্রি একটা পয়েন্টে। সাপোজ এই একটা পয়েন্টে অবজার্ভ করলাম সাবটেন্ড অ্যান অ্যাঙ্গেল অফ 60 ডিগ্রি, তার মানে দেখো অ্যাকচুয়ালি এই অ্যাঙ্গেলটা 60 ডিগ্রি বলছে, বাট এটা ইকলস টু এটা, তাহলে ট্রায়াঙ্গেলের ভিতরের অ্যাঙ্গেলটাকে আমি কনসিডার করব। সো বাইরেরটাকে লেখার কোনো মানে হয় না। অলওয়েজ রিমেম্বার, এই জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে। মানে এই অ্যাঙ্গেল থেকে, এই পয়েন্ট থেকে আমি অবজার্ভ করছি একটা পয়েন্ট, এই ফ্লাইং এরোপ্লেন, যেটা কিনা একটা পয়েন্টে, সাপোজ পি পয়েন্টে রয়েছে 6 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে। আফটার 15 সেকেন্ড ফ্লাইট দিস অ্যাঙ্গেল অফ এলিভেশন ইজ চেঞ্জ টু 30 ডিগ্রি। দেখো 30 ডিগ্রি হয়েছে, তার মানে কি, তার মানে দেখো এই দিকে আসলে তো 30 ডিগ্রি, এই দিকে যদি আমি অ্যাঙ্গেলটাকে ধরি, প্লেনটা এই দিক থেকে এদিকে আসছে, সো এই পি থেকে টুয়ার্ডস এ পয়েন্টে কোনো পয়েন্টেই তোমার 30 ডিগ্রি হবে না। তাহলে 30 হতে পারে একমাত্র কোথায়, যখন এই দিকে চলে আসবে অবজারভেশনের, দেখো তবেই কমবে না জিনিসটা। ভালো করে বোঝো, একটা ট্রায়াঙ্গেল রয়েছে, তাহলে এই পয়েন্টটা আমি যদি এখানে নিয়ে আসি তাহলে কি হবে, অ্যাঙ্গেলটা ক্রমশ বাড়তে থাকবে। বাট ইনিশিয়ালি 60 ছিল, ফাইনালি 30 হলো, তাহলে কখন হবে, যখন এইটাকে ক্রস করে এদিকে চলে আসবে আর একটা অ্যাঙ্গেল এর থেকে ছোট অ্যাঙ্গেল 30 ডিগ্রি তৈরি করবে, তখনই সম্ভব, আদারওয়াইজ সম্ভব না। সো এই জিনিসগুলো একটু বুঝতে হবে। এবার তুমি যদি মনে করো কেন আমি যদি একই অ্যাঙ্গেল একই সাইডে করতে চাই তাহলে কি হবে, তাহলেও হবে, তাহলে তোমার মোশনটা এদিক করে দিতে হবে। দেখো তাহলে কম, তাহলে আবার ফিগারটা হয়ে যাবে। এটা যদি এ হয়, এটা যদি বি হয়, এই পয়েন্টে তুমি 60 ডিগ্রি রিচ করেছো, হ্যাঁ, এবার 30 ডিগ্রি করতে গেলে এইদিকে আসছে না, এদিকে যাচ্ছে, সো আর একটা পয়েন্ট তুমি ধরলে, এটা 30 ডিগ্রি হলো। হ্যাঁ, এটাও পসিবল, এই ফিগারটাও কারেক্ট, এই ফিগারটাও কারেক্ট, যে কোনো একটা ফিগার তুমি ড্রয়িং করতে পারো, দুটোই হতে পারে, অর দিয়ে আমি দেখিয়ে দিলাম। তাহলে আমি এটাকে কনসিডার করে ক্যালকুলেশন করছি, মেবি এটাও করতে পারো, একই কনভেনশন, সেম সেম। এবার কি ফাইন্ড করো, দ্য স্পিড অফ দ্য এলিভেশন, এই এরোপ্লেন স্পিড মিনস হোয়াট, দেখো ইউ হ্যাভ টু, ইউ নো দ্য টাইম 15 সেকেন্ড, বাট ইউ ডোন্ট নো দ্য ডিস্টেন্স কভার্ড, that is the distance between p and q, that you have to find. So just apply tan 60 here, মানে এই যে পি এ বি ট্রায়াঙ্গেলে tan 60 means what, it is ab by ap. So what is ap, you don't know, but you know the ab, just put it, you will have a value of ap. And similarly, if you apply the tan 30 in the triangle of aqb, that is tan 30 equals to ab by aq, then you got aq. Okay, so now you have ap and you have aq, just add these two. But remember one thing, when you are calculating using this figure, you have to subtract. So what will be the answer? This is the confusion. Actually এখানে একটা ইনফরমেশন মিসিং আছে, এই হরিজনের উল্টো দিকে চলে গেছে। দিস ইনফরমেশন মাস্ট হ্যাভ টু গিভেন। অ্যাকচুয়ালি 90, এটা আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে বলছি, দিস ফিগার উইল বি দ্য কারেক্ট ওয়ান। ঠিক আছে, এটা হলে কিন্তু আনসার পাল্টে যাবে। কেন? বিকজ ফর দিস কেস ইউ আর অ্যাডিং এপি প্লাস এ কিউ, but for this case you are subtracting aq my ap my from aq, so you have a distance lesser than the first case for the second one. So remember this concept. Actually কোশ্চেনটার প্রবলেম, এখানে ইনফরমেশন লেখা ছিল অপোজিট সাইড অফ দ্য হরিজন, হরিজন মানে যেদিকে তাকিয়েছিলাম তার উল্টো দিকে তাকাচ্ছি।
So just add these two, okay? Remember, in this situation you have to add AP and AQ, just add it. You have a value divided by 15 second. Do not use the second, you have to convert it into minute. No, sorry, second. Yes, answer is in second, meter per second. So meter, in terms of meter, you got AP plus AQ, and 15 second is given. So your answer should be AP plus AQ by 15 meter per second. Okay, so this is your answer. So just calculate AP here, just calculate AQ here, and add these two, and then divide it, or divide. Okay, আশা করি বুঝেছো। তাও এটাও করে দেখবে একবার, ঠিক আছে? দুটোই ট্রাই করবে, দুটো কনসেপ্ট, একটা সাবস্ট্রাক্ট করে বাই 15 করবে, একটা অ্যাড করে বাই 15 করবে, দেখবে অ্যাড করে বাই 15 আনসার মিলবে। আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে বলছি এটা, এটা কিন্তু কোশ্চেনে কোথাও লেখা নেই। ওকে, সো স্পিডের ম্যাথগুলো এইভাবেই করতে হয়। তাহলে আপ টু 52 হোমওয়ার্ক থাকবে, করে নিও। লাস্ট পেজটা এই মুহূর্তে দরকার নেই, থাক। আপ টু 52 হোমওয়ার্ক করে নিও, 1 টু 52। ঠিক আছে, তাহলে এই অবধি থাকলো আজকে। কোনো কোয়ারি থাকলে বলো।